भगवान को किए केपुरे संबोधन कर किए कौन जगन्नाथ होती मोर भाई किए कौन से जगबंधु मान जगतर बंधु से जगत बंधु किए केमी कौन भावुं किए बापा भावुं किए माँ भावुं किए मामू भावुं दुई दिन तलर कथा आमर मध्याह्न सेवा समय जन माटी आसी पहुँचले 3टी हार किणिक आमको देवे जो कुसुम हार छोट छोट हार टे आम 2टी जोड़ी बलभद्र को देदेलु आ गोटे माँ सुभद्रा को देदेलु से ठिया होकर देखुले कहले बाबा टिके टिके रुहतु मु आउ 2टा माल किणी आनुची तो मन भर श्रद्धा अच्छे से आउ 2टा माल किणिक नहीं आसिले मुझे जगन्नाथ को देदेली देला कहली माँ से कालिया ठाकुरटा हूँ गाई हार 2टा आनिकी देली ना सी पर मोर जगा भाई सीधर जगा भाई से बुझी प्रकृत में मु बुझीपारि से बुझी से तार जगा भाई ता मन भर जो श्रद्धा अच्छी दरिद्र माटे विधवा 8-9 वर्षर पुओटी बहुत दुख कष्ट चले 2टी धड़ा लुगा ताको धोई सुखई दिने राखी पूर्णिमा आसला पुओटी कहला माँ आज देखलु समस्त हाथ में राखी बंधा है मो हाथ में कहीं राखी बंधा है मत तो कहीं राखी बांधिले मुझे गाँ सारा बुलिक आसी ना रे तोर पूरा भौणी ना ना मोर भौणी कहीं ना ना तो भौणी कहीं ना उत्तर केमी देवी जो बहुत जिद कला कहे ना तोर गोटे भौणी अच्छी जे से बहुत दूर से बह कर तार ना कौटी ना से अयोध्या बाहर सी किए सी हूँ माँ जानकी माँ सीता ना सी कौटी रहते ना से अयोध्या रहते ना माँ मुझे जीवी तो छोट पिलाटा तू टे बड़ हो जा जीवु भौणी घर को भाई जाते तू जीवु जे तू बड़ हो जा ता मन बुझुनी पिलाटीर राति रे खाइले पीले माँ पुओ शोइले राति 4टार उठी से राति सारा शोइनी माँ तो मना कर ना मु भौणी घर को जीवी माँ तो ठिकना बतई देछि मते अयोध्यापुरी घर ताकर स्वामी होउचंदी स्वयं रघुनाथ राधा राम राति 4टार उठिकी चली 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 अच्छा राखी बांधिले तो भौणी की किसी दबाक पड़ो ना से जो माँ 2 खंड लुगा था तादर कहल लुगा को से लुचेई नहीं पड़े काखिरे जाकि चलती किसी बाट गला गोटे क्लांत लगी गोटे गछ मूले जाकि शोई पड़ी निद हो जाइए संध्या जाइला बहुत पथ क्लांत निद आसीगला जो से उठिकी देखी गोटे नगर भितर से आसिक पहुँची जाइए पचारे ये जगह कौटी कि ना ये अयोध्यापुरी देखो भगवान केमी कृपा ताकू नहीं अयोध्यापुरी से पचारि ये माँ सीता घर कौटी रामचंद्र घर कौटी नहीं रामचंद्र ये कहीं ना से रघुनाथ मंदिर अच्छा राम मंदिर ये अच्छा कि कथा कहूच मो माँ तो कही मो भौणी घर मो भिणी को नाम हूँ राम तेरे घर गोटे मंदिर अच्छी दिन सारा खोजी पाई नहीं मन व्यस्त माँ तो कही घर से मंदिर कहीं जाकि खोज परवर्ती समय संध्या है राति हो जाइए से गोटे गछ मूले कौन कर शोई पड़ी से शोला मध्य हठात कि नहीं एक आलोकर परिप्रकाश है दिव्यालोकर परिप्रकाश है गोटे सुसज्जित हस्ती उपरे प्रभु राम माँ सीता बसिकी आस्ते आस्ते तारी पाखे आसिक ओह्ल पड़े ओह्ल पड़ा पचार आपण किए ना मुझे तोर भौणी तो भौणी सीता मु
ନା ମୋ ସୀତା ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ତ ଯେତେବେଳେ ଭାଇକି ଦେଖନ୍ତି ଗଦ ହେଇକି କାନ୍ଦି ପକାନ୍ତି, କୁଣ୍ଢେଇ ପକାନ୍ତି, ମୋ ଭାଇ ଆସିଛି ବୋଲି। କାହିଁ ତମ ପାଖକୁ ତ ମୁଁ ସେମିତିଆ କିଛି ବ୍ୟବହାର ପାଇଲି ନାହିଁ, ତମେ କ'ଣ ମୋର ଭଉଣୀ? ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଏଇଟା ସତରେ ସେ ତୋର ଭଉଣୀ ନା? କାହିଁକି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ମା ଜାନକୀଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗୁଡ଼ିକ ନିଗଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ସେ କାନ୍ଦି ପକେଇଛନ୍ତି, କାନ୍ଦି ପକେଇକି ତାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛନ୍ତି। ସତରେ ତୁ ମୋର ଭାଇରେ, ତୋରି ପାଇଁ ମୁଁ ଧାଇଁ ଆସିଛି। ମୁଁ ତୋତେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲି ନା ତୁ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛୁ ନା ନାହିଁ ବୋଲିକି ନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ହାତ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି। ସେ ହାତ ଦେଖେଇ ଦେଲା ପରେ ଏ ରାକ୍ଷୀଟି ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି। ରାକ୍ଷୀଟି ବାନ୍ଧି ଦେଲା ପରେ ତାକୁ ତ କିଛି ଉପହାର ଦେବ। ମାଆର ଯେଉଁ ଚିରା ଲୁଗାଟି ଲୁଚେଇକି ଆଣିଦେଲା, କହିଲା এইটা নিও, এইটা উপহার। না আরে হেই, ମୋ ମାଆର ପରା ଦୁଇଟା ଜମା ଶାଢ଼ୀ, ସେ ଦୁଇଟା ଲୁଗା ସେ ଧୋଇ ଶୁଖେଇ ପିନ୍ଧୁଛି, ତୁ ଗୋଟେ ଲୁଚେଇକି ନେଇକି ପଳେଇ ଯାଉଛୁ। ତୁ ବା ଛୁଆ ଭାଇଟା, ତୁ ସେ ଲୁଗାଟି ନେଇକି ଯା ମାଆକୁ ଦେଇଦେବୁ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉଭାନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ମା ଜାନକୀ, ପ୍ରଭୁ ରଘୁନାଥ। ସେ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକଟି ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ରାତ୍ରି ପାହିଯାଇଛି। ସେ ତା ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଛି। ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା ପରେ ମାଆକୁ କହିଛି, କହିଲେ ମା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଇଛି, ପୁଅଟା କୁଆଡ଼େ ନ କହିକି ପଳେଇଲା। ଆସିକି 2 ଦିନ ହେଲା ଗଲାଣି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝୁଛି ମୋ ପୁଅ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି, ତାକୁ କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ମା ତାକୁ କୋଳେଇ ନେଇଛି। ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ, କିଛି କହିଲୁ ନାହିଁ, ମୋତେ ପଚାରିଲୁ ନାହିଁ, ଟିକେ ତୁ ଚାଲିଗଲୁ ନା? ତୁ ପରେ ରାତିରେ ମୋତେ ଠିକଣା ଦେଇଥିଲୁ ମୋ ଭଉଣୀ ଘର ହେଉଛି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ, ମୁଁ ଅଯୋଧ୍ୟା ଚାଲିଗଲି। ସେଠି ଭଉଣୀ ସେ ଦେଖୁନୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଗାଇଛି, ଦେଖ ମା କାନ୍ଦି ପକେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଲୁହ କୋହ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ମା ପୁଅଟିକୁ କୋଳେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ସତରେ ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଛୁ, ମା ସୀତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଛୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କିଛି ଦିନ ଅତିବାହିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମା ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ବ୍ରଜବାସୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆର ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ ଆସିଯାଇଛି। ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସରୁ ତତୋଧିକ ଯେତେବେଳେ ବୟସ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇକି ସେ ଅବୋଧପୁରୀ ଅଯୋଧ୍ୟା ଧାମରେ ଆସିକି ହରି କଥା ଶ୍ରବଣ କରୁଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣକୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଦିନେ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହରି କଥା, ରାମ କଥା ସେ ପ୍ରବଚନ କରୁଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ସେହି ସମୟରେ ବନବାସ କଥା ପଡ଼ିଲା। ଯେତେବେଳେ ବନବାସ କଥା ପଡ଼ିଲା, ସେ ଯାଇକି ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ବାବା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ନା ସେ ପୁରା ପଞ୍ଚବଟୀରେ ଯାଇକି ବାସ କରିଛନ୍ତି। ନା ସତରେ? ସେ ପଞ୍ଚବଟୀରେ କ'ଣ ଏମିତି ଖାଲି ଗୋଡ଼ରେ ଯାଇଛନ୍ତି, କିଛି ପିନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶୋଇବାକୁ କିଛି ନାହିଁ? ଯେତେ ଦିନ ସେ ଅବୋଧପୁରୀରେ ବାସ କରିଛନ୍ତି, କାହାଠୁ ଭିକ୍ଷାଟିଏ ମାଗି ନାହାନ୍ତି, କାହାକୁ ଚାଉଳ ପୋଷେ ମାଗି ନାହାନ୍ତି, କାହାକୁ ରୁଟି ଖଣ୍ଡି ମାଗି ନାହାନ୍ତି। ଯାହା ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଯେତିକି ମାଦପୁରୀ ମିଳେ ସେ ସେଠି ପାଆନ୍ତି। ସେଇଦିନ କହିଛନ୍ତି ମୋତେ କିଛି ପଇସା ମିଳୁ, ସଭାସଦ ମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ଦେଇକରି ବାବାଜୀଟା କେଉଁଦିନ କିଛି ମାଗେ ନାହିଁ, ଆଜି ମାଗୁଛି ତାକୁ କିଛି ଦେଇଦେବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ 3 ହଳ ଜୋତା କରିଛି, କିଣିଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଲଙ୍କ ତିଆରି କରିଛି। ସେ ପଲଙ୍କକୁ ମୁଣ୍ଡେଇ, ସେ ଜୋତାକୁ ପଲଙ୍କ ଉପରେ ରଖିକି ମୁଣ୍ଡେଇକି ଚିତ୍ରକୂଟ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଯିଏ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆରେ ବାବୁ ତମେ ଖଟ ମୁଣ୍ଡେଇକି କ'ଣ ଏଠିକି ଆସିଛ? ନା ପ୍ରଭୁ ତ ମୋର ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ଭଉଣୀ ଭିଣେଇ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଶଳା, ରଘୁନାଥଙ୍କର ମୁଁ ହେଉଛି ଶଳା। ଆଉ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଭଉଣୀଟା କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ଖାଲି ଗୋଡ଼ରେ ଚାଲି ଚାଲି, ତା ଗୋଡ଼ରେ କେତେ କଣ୍ଟା, କେତେ ପଥର, ସେ ମାଡ଼ିବଣି, ତା ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଇଯିବଣି। ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଚପଲ ହଳେ ଆଣିଛି, ମୋ ଭିଣେଇଙ୍କ ପାଇଁ ଚପଲ ହଳେ ଆଣିଛି, ଆଉ ମୋ ଭାଇଙ୍କର ଯେଉଁ ସାନ ଭାଇଟି ଅଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଚପଲ ହଳେ ନେଇକି ଆସିଛି। ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଆସିକି। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ପଗଳା ହେଇଗଲାନି, ପ୍ରଭୁ ତ କେବେ ଆସିଥିଲେ,
ଏବେ ସେ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ରାତ୍ର ସମୟରେ ସ୍ୱୟଂ ରଘୁନାଥ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମା ଜାନକୀ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ତମେ ଖାଲି ଗୋଡ଼ଟାରେ ବୁଲୁଛ ତ କୁଆଡ଼େ ଆସିଛ? ନା ମୁଁ ପୁରା ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଛି। ନା ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋ ଭଉଣୀ ଗୋଡ଼କୁ ଭାରି କାଟୁଥିବ, ତମ ଗୋଡ଼କୁ ଭାରି କାଟୁଥିବ, ଭାରି ସୁକୋମଳ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟି, ପାଦ ଦୁଇଟି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ। ଏ ଜୋତା ଗୁଡ଼ିକ ମାଡ଼, ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଖଟଟି ଅଛି, ଏ ଖଟଟିରେ ତମେ ରାତିରେ ଶୋଇବ ନା? ଆରେ ଆମେ ପୁରା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିକି ଆସିଛୁ ଏ ଖଟରେ ଶୋଇବୁ ନାହିଁ କି କୌଣସି ଜୋତା ମାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। ନା ତେବେ କ'ଣ କରିବେ? ନା ଏ ଖଟକୁ ତମେ ରଖ। ନା ନା, ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଆଣିଛି, ମୁଁ କାହିଁ ନେବି? ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମା ଜାନକୀ କହିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ତୁମର ଟିକେ ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଦେଖେଇଦେଲେଣି, ଦେଖେଇଦେଲେ। ହଠାତ୍ କିନି ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେ ରାଜବେଶରେ ମା ଜାନକୀଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଏତେ ଆଭୂଷଣ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଏତେ ପ୍ରକାର କଥା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ନେଇକି ଆସିଛି, ସେଇଠି ସେ ବୁଝିଯାଇଛି। ଆଉ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଏଇ ଖଟଟି ତୁମେ ପକେଇକି ନିଜେ ଶୁଅ, ଆଉ ଏ ଜୋତାକୁ ତୁମେ ମାଡ଼। ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ। କିଏ କିପରି ସମ୍ପର୍କ? मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तुम्हारे चरणों में। मुझे दास बना रख लेना भगवान तू अपनी चरणों में। मुझे दास बना के रख लो ना भगवान अपने चरणों में। भगवान तू अपनी चरणों में। भगवान चरणों में। भगवान अपनी चरणों में। भगवान अपनी चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान अपनी चरणों में। दास बना भगवान अपनी चरणों में। मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ, मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ। तेरे द्वार पे डाला तेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाला तेरा हूँ। मुझे जानकर ध्यान में रख लेना। मुझे जानकर रख लो ना भगवान अपनी चरणों में। भगवान अपनी चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना श्री राम तू अपनी चरणों में। मुझे दास बना के रख लो रघुनाथ तुम्हारे चरणों में। रघुनाथ तू अपने चरणों में। रघुनाथ तू अपने चरणों में। रघुनाथ तू अपने चरणों में। रघुनाथ तू
श्यावर रामचंद्र भगवान की जगन्नाथ भगवान की भद्र भगवान की सुभद्रा मैया की राज सुदर्शन महाराज की